예, 먼저 이 자리에 함께 해주신 기자 여러분들께 너무 감사의 말씀드립니다. 갑작스럽게 기자회견을 하게 됐는데요. 사실 저희가 저희 나름대로 이제 홍보를 하고 있었어요. 근데 이번에 그 어른 할렐루야 대회 그 강사로 오신 목사님께서 청소년들에 대한 관심을 많이 가지고 계셔가지고 저희들이 이번 기회에 한 번 더 관심을 좀 더 갖게 하기 위해서 좀 홍보를 해야겠다라는 그런 생각이 들어서 갑작스럽게 이렇게 자리를 마련하게 됐고요. 이 자리에 어쨌든 함께 해주셔서 너무 감사드립니다. 그리고 이번 유튜브 할렐루야 대회는요, 저희들이 뭐 다른 때와 다른 그런 상황이기 때문에 온라인으로 지금 저희들이 준비하고 있고, 이것을 가지고 저희들이 이제 장소도 옮기는 여러 가지 상황들이 이렇게 생겼습니다. 여러분들이 좀 더 홍보 많이 해주시고요. 그리고 기도도 많이 좀 부탁을 좀 드리겠습니다. 제가 여기 계신 분들을 좀 잠깐 소개를 해드릴게요. 제 옆에 계신 분은 앤드루 리 전도사님이시고요. 프랑스교회에서 사역하고 계시고요. 그리고 이번에 저희 AYC에서 그 학원 사역, 스쿨 미니스트리 담당하시는 전도사님이시고, 그리고 이번에는 이번 유스 할렐루야 대회 디렉터를 맡고 계세요. 그리고 황영선 목사님, 저희 대표 목사님이시고, 그 다음에 우리 샌리 전사님, 저희 AYC 저를 도와서 영어권 사역들을 좀 맡아서 네트워크 형성하시고 준비하고 계신 전도사님이십니다. 그리고 지금 앤드루 전도사님께서 이번 할렐루야 대회에 대한 그런 브리핑을 좀 잠깐 해드리겠습니다. 영어로 말할게요. 한국말 너무 못해서요. My name is Andrew, and I'm youth pastor at Promise Church down the street. And with Pastor Sammy, I've been helping direct the Youth Hallelujah this year. And just to give you a little information about our event is called Live. And the reason we call it Live is it's from Ezekiel chapter 37, where God comes to the prophet Ezekiel, and he says, in a valley filled with dry bones, he says, prophesy that they may live, and then I'll breathe my life into them. And the reason we chose this theme is because we believe that in this year, we're in a year that's filled with death and hopelessness and filled with just very confusing situations for families, for churches. And it's in a time like this where God in the Bible said, prophesy to these dry bones to get up and live. And so we believe that in this culture today, in our world today, in the youth of New York and Jersey and the East Coast, we want to prophesy to them to get up and live. We believe that many spiritual hearts and lives are dead currently. It's very difficult for people to come to church, very difficult for people to have a relationship with God. And we want to proclaim to them, preach to them to get up and live. Because the gospel is not just that Jesus Christ died for you, it's that he rose again from the dead. He's alive. And I believe in the same way that he's calling people to live today. And that's kind of our heart behind this event. And we were going to do it outdoors at Promise Church, but we changed the venue because we wanted to get a larger audience with the live stream. And we want many people to hear the gospel and hear what God is doing in this region. And so Crystal Church graciously opened their doors for our live stream so that we could stream right from this room on this stage and get a larger audience. And we have about 40 to 45 volunteers who will be operating the different parts of the live stream, the worship, and the different parts of the ministry that we're going to be doing. We're also going to be praying for youth kids who are tuning in through the internet. and so anyone who wants to receive prayer, because they can't be here in person, we want to reach out and pray for them through the internet. And yeah, that's a little bit about our event. We're very excited, and we hope it's a blessing to many people in our area. Yeah. 뭐 질문 있으면 질문하셔도 되고요. Anything to add to what he said? That was very.
Maybe give them a little more insight about how online the rally going to take place. 네, 아무래도 이렇게 처음으로 이렇게 라이브 스트림을 하니까 여러 팩터들이 있었어요. 그냥 안에 있는 예배를 그냥 카피해서 내보낼까 방송으로, 아니면 어떻게 하면 더 학생들이랑 인터랙트하고 그런 마음을 이제 생각을 했는데요. I think one of the most important things that we need to realize is we're in a different time. We can't keep doing the things that we used to. We need to update the way we do things. 그거를 우리가 업데이트를 안 하면요, 계속 그냥 돌아가는 것 같아요. So one of the biggest concerns we had was, okay, how do we not just tell them to come and see, 와서 봐라, 그것만이 아니고, how do we go and show? How do we go and tell? 어떻게 가서 더 보여줄 수 있나? 이 인터넷을 통해서 저기 고민을 해봤는데요. 줌을 통해서 그 예배 도중에 그 아이들이 기도 받을 수 있게끔 그런 시스템도 만들어놨고요. 일단 그리고 라이브 방송 통해서 카메라 4대 그리고 오디오 그 프로덕션 통해서 그래서 40명 이상이 지금 독립해서 같이 지금 섬기고 있습니다. 네. 여기 구체적인 프로그램 일정 좀 소개해 주세요. I 어떻게 guess the whole order of the worship. 네, 찬양도 있고요. 그리고 예배도 있고요. 게스트 스피커 여기 나와 있는데요. 이번에 강사 2명 모셨고요. 한 분은 저기 Patrick G from 아름다운 Church, 아름다운 교회에서 저기 모셨고요. 그리고 Josh Kim from Pursuit New York City, 뉴저지에서 지금 사역하고 있습니다. 그래서 강사 금, 토 로 이렇게 됐고요. 거의 이제 기도하는 시간도 있고요. 그러니까 이제 저희가 이제 온라인으로 하면은 뭐 비대면이지만 어떻게 하면 그래도 비대면이면서도 그들을 이렇게 터치할 수 있는 그러한 요소들을 지금 다 준비했거든요. 예를 들면 선착순 30명 학생만 받아요, 저희가. 그래서 보시면 띄엄띄엄 앉아서 예배를 참여하게 하는데, 그 학생들 간에 기도가 필요한 학생들은 여기서 하지 않고 친교실로 나가서 우리 기도해주는 또 미니스트리 팀들이 있어요. 그분들이 가서 그들을 위해 기도하고, 또 그분들이 여기 온 학생만 기도하는 것이 아니라 이게 줌으로 이게 라이브로 또 나가거든요. 그러니까 이게 생방송으로 나가면서 줌으로 나가기 때문에 줌으로 접속된 아이들이 어떤 상담을 하거나 기도 요청을 할 때 줌으로 그 학생들을 1대1로 또 상담해주고 기도해주는 시간을 또 가져요. 그걸 통해서 아까 우리 앤드류 전사님이 말씀하신 것처럼 우리 학생들이 지금 뭐 뉴욕시는 지금 개학도 늦어졌잖아요. 또 하이브리드를 하느냐 아니면은 뭐 학교를 등교하느냐 여러 가지 이런 혼동 가운데 그 가운데서도 우리를 위해 죽음에서 부활하신 예수님이 사신 것처럼 우리가 그 삶을 살아가야 된다는 희망을 주기 위해서 이 주제를 우리 준비팀들이 주제를 이렇게 설정을 한 거거든요. 그런 의미에서 제가 어디 이렇게 글을 잠깐 이렇게 비춘 것 가운데 솔직히 팬데믹이 일어나서 여러분 항상 사회나 국가가 위기가 있으면 가장 아프고 힘들어하는 사람은 어린아이와 청소년들이죠. 전쟁이 일어났을 때 고아들이 있고 이건 항상 그들이 희생이 되거든요. 그러니까 이러한 상황에서 또 다른 희생이 될 수 있는 이러한 청소년들을 이 복음으로 살려내는 일을 어떻게 하든지 해야 된다는 생각을 갖게 되는 겁니다. 우리 샘 전사님 얘기하신 것처럼 와서 봐라 이게 이제 전혀 아니라는 거죠. 그래서 그러면서 우리의 할렐루야 집회가 이 코로나로 인하여 더 몇 년을 앞당겨서 할 수 있는 가능성들을 만들어 갔다는 면에서 이건 또 우리에게는 큰 긍정적으로 보는 거고요. 우리 이제 강사님들이 제가 이 말씀을 드리고 싶은 것이 지난 몇 년 동안 다 우리 지역에 있는 분들이에요.
외부에서 뭐 잘 나가는 어떤 청소년 사역자를 모신 게 아니라 지금 우리가 해야 할 일은 로컬에 있는 사역자들이 네트워크를 해야 되거든요. 그 네트워크를 위해서 우리 샘전장이 그 역할을 하고 있고, 그리고 이번에도 영어권의 자원봉사가 40명까지 될 수 있는 건 그전에 이런 일이 없었어요. 그전에 사무총장님하고 몇 사람이 뛰어다녔는데 다시 그 네트워크가 형성이 되어서 청소년들을 향한 뜻을 가지고 있는 사역자들이 힘을 모으는 거죠. 그래서 뉴욕과 뉴저지도 오고 갈 수 있는 그런 네트워크를 형성하면 앞으로 5년, 10년을 내다볼 때 훨씬 더 효과가 있고, 또 이 지역을 사역하고 있는 현지 사역자들이 마음이 더 불타오를 것이며, 그런 면에서는 좋은 장점이라고 생각이 됩니다. 많은 경우 우리 이제 한옥권에서는 꼭 강사님을 유명한 사람을 모셔야 하고 뭐 대단한 분을 모셔야 된다고 하는데, 우리도 그 생각이 없는 건 아니지만, 그러나 그보다 더 중요한 건 로컬을 살려야 된다는 거예요. 어떻게 로컬을 살리지 않고 큰 것만 그리냐는 거죠. 그래서 또 우리 영어권 사역자들의 생각 마인드가 스텝 바이 스텝이군요. 밑에서부터 이것을 작업을 해서 올라가기를 원하는데, 그런 의미에서 지난 몇 년 동안 유스 할렐루야가 조금 어려움이 있었지만, 그러나 그때 함께 사역을 했던 분들이 다 동참하고 더 많은 분들이 이번에 사역에 동참하게 되어서 대표로서 참 감사하고 또 좋은 집회가 되리라고 생각이 됩니다. 저기 기자회견 도중에 죄송한데 박수 한 번 쳐도 될까요? 그 혹시 질문 있으면 좀 해주시고요. 저희가 무슨 뭐 스크립을 가지고 이거 저거 그런 게 없어서요. 네, 예. 기독일보입니다. 굉장히 40명이나 이제 자원봉사자들이 모이고 네트워크가 형성된다는 건 굉장히 고무적인 일인데요. 이게 어떻게 그렇게 이제 그런 환경이 조성될 수 있었을까요? He wants to find out what was the motivation behind all these 40 volunteers get together to help out the youth hallelujah. Yeah. 저기 그거랑 덧붙여서 같은 질문을 좀 드리고 싶은데, Along with that question, 예. 지금 그러니까 영어권이잖아요. 그러니까 어디언스가 예. 오든지 아니면 유튜브나 줌으로 보든지 영어권들이 이제 참여할 건데, 네. 지금 예를 들면 이번 할렐루야 어른 성인 할렐루야 대회 첫날 조회수가 뭐 어제 기준 한 6,000명이에요. 자, 몇 명이 올 건지 그 유튜브에서 그것이 타깃이 있는지, 그리고 그렇게 되려면 지금 EM이 있는 교회, 그 교회가 어느 교회가 있는지, 그 몇 명인지 뭐 이런 것을 지금 피겨아웃 하고 있는지 그거에 대해서 기자분들이 잘 써주시면 많이 볼 수 있다고 보는데요. Yeah, first question is 일단은 네트워크 중요해요. 예전에는 특히 뉴욕에는요 제일 어려운 게 우리는 끼리끼리해요. We're very interdependent. 그리고 우리 교회, 우리의 사역이라고 생각하는데요. 근데 제일 중요한 게 이거 같이 가야 돼요. We have to do it together. We have to depend on one another. 그래서 그 문화를 5년 전부터 계속 심어놨어요. 이건 파트너십이다. 이건 같이 가는 거다. 이건 같이 하는 거다. 그래서 사역자들, 지도자들이 같이 모이기 시작하니까 40명 모이는 건 금방 모이더라고요. 몇 주 안에 그냥 좋아하고 사역을 하고 싶은 친구들이 사역자들만이 아니고 교회 레이즈맨, 집사님들 같이 모여서 그냥 모여서 힘쓸 수 있는 그런 환경이 만들어집니다. 네트워크를 통해서. 조이스 말씀하시는데 일단은 우리 40명의 그런 교회 40명의 volunteer에서 교회가 한 15교회가 벌써 represent 되고 있어요. 그래서 그걸 통해서 또 말씀을 통해서 계속 이제 퍼지고 있는데요. 링크를 쉽게 만들어놔서 그걸 계속 SNS, 페이스북, 인스타그램 통해서 계속 보내고 있고요. 그리고 더구나 일단 관계가 중요하니까 제 역할이 이제 relationship을 계속 빌드하는 쪽으로 지금 plan을 잡고 있습니다. 그거를 아마 여러분들도 많이 느끼셨을 거예요. 제가
제가 이제 프론라인에서 뭐 청소년 사역을 하고 있지 않지만 쭉 이렇게 목회하면서 보니까 일단 청소년을 두고 있는 가정이 교회를 등록하고 교회를 다니는 사람이 줄었다라는 것, 그게 팩트죠. 두 번째로 옛날보다 자녀를 많이 두지 않고 있다라는 것, 이 팩트를 우리가 생각을 해야 되거든요. 지금 우리 전사님이 40명이나 15, 16교회를 레프레젠트하고 있지만 근데 이 교회들이 뭐 대형 교회도 아니고 그리고 나름대로 자기네들의 이제 친구하고 소셜 네트워크에서 이 홍보를 다 하고 있는데 이제 이 여러분을 이제 모시게 된 이유가 중에 동기 중에 하나가 이거였어요. 우리 나름대로 연락을 다 하는데 아무래도 그 지금 코로나 때문에 교회를 안 다니는 분도 계시고 예배를 그냥 비대면에 드시는 분들에게 언론에서 이 기사를 통해 링크를 이제 달아주시면 부모님이 자녀들에게 권면해서 이 집회에 참여할 수 있도록 그게 더 필요하겠다라는 생각을 했어요. 왜냐면 이미 이민교회의 유스 미니스트는요 너무 많이 감소가 됐어요. 그리고 교회마다 교육부 예배는요 지금 거의 전멸이에요. 그러니까 지난번 퀸즈 장로교회에서도 그런 포럼이 있었을 때 얘기 나왔잖아요. 부모님이 이제는 자녀를 키워야 하는, 부모가 가르쳐야 되는, 원래 그게 가정에서 말씀을 가르쳐야 하는 건데 다 위탁교육을 시켰던 것을 어떻게 보면 하나님이 다시 가정에서 그걸 회복하라고 하는 말씀이 아닐까, 그런 맥락에서 우리 1세 부모님들이 자녀들에게 이 소식을 전하는 방법밖에 없다라는 거죠. 그런 의미에서 여러분께 이런 좀 급하게라도 우리 청소년들을 살리는데 도움을 줬으면 좋겠다. 그래서 이렇게 한 거고요. 또 우리 앤드류 전사님이 그동안 언제부터 시작이 준비했고 어떤 준비를 했으면 잠깐 얘기해 주시면 좋겠어요. So we started preparation around I want to say April, because we weren't sure what was going to happen with coronavirus, if this was even possible, but we decided to do it, and with a lot of help from Pastor Sammy and from other leaders, and we decided that especially right now we need to reach the youth, we need to reach the young people in our region. I have a very big heart for the youth. I'm a youth pastor, and when I was 13, I met Jesus. And so I believe that the young people, junior high, high school, they can meet Jesus Christ for real. And they can meet Him, and their lives could be transformed. And so we're doing a lot of prayer. And I was asking God, how can we give hope to people? How can we give hope to families? How can we give hope to this region? And so for about 3 months, I led a prayer meeting on Thursdays over Zoom, and we gathered about 50 to 60 people just from different churches, different ministries, all over Zoom, and we would pray together for coronavirus. We would pray for the region, for churches, for Christians to rise up, for people to meet Jesus. And I believe that as we were praying, God started to put hope inside of our hearts again. And God really made me believe in what could happen through an online ministry, like what we're doing with Youth Hallelujah. And so I think that as we were preparing and planning, God really showed me that there is hope for the youth in this region to meet God. I believe and Pastor Steve brought up the immigrant church, and especially when I consider the Korean church that immigrated to America, the first generation, the generation above me, they had their own personal experiences with God. They had their own personal faith and personal prayer life. But what I see in the youth today is that many youth are not inheriting the faith of their parents, are not inheriting the faith and the prayer life of the first generation. And so I believe that God wants to give the second generation their own experience with God. This is the time for them to meet Jesus face to face, not just inherit the faith of their parents,
but to have a faith of their own. And so we are excited because I think that God is doing a new thing in this generation. And I believe that when the youth catch fire for Jesus, that fire will spread all over New York and New Jersey. And that's what we stand for today. And I hope that answered the question. 네. 소소님 얘기했죠. 이틀 하는데 네. 설교의 그 제목, 주제 아직 없어요. 아직 없어요? 네, 아직 못 받았어요. 그것이 없으면 부모들이 37장에서 일단 성령 부모들이 야 이걸 에브리들에게 보여야 되겠다. 그렇게 얘기를 지금 할 수 있도록 언론들이 도와줄 수 있잖아요. 예, 그래서 그런 제목을 좀 미리 주시면 좋고 그 다음에 So they told me a little bit of. 앞에 이제 찬양을 하시겠죠? 네. 찬양을 어떻게 어떤 방식으로 하는지 좀 조금만 디테일하게 이렇게 좀 닿게. Yeah, you could talk about what they're going to be speaking, Okay. and then you could talk about how the worship is going to be. Okay. Title. There's no title of the message yet, but Pastor Josh from Pursuit, he mentioned that he wanted to talk about holiness and about what it means to live a holy life, especially during coronavirus season, because we're always in our homes and we're not at church physically. But what does it mean to live a life of holiness, from what we watch to what we do, how we respond to our friends? And I believe Pastor Patrick, yeah, he mentioned to me that he wanted to talk about redemption and failure, and how God redeems our pain and our suffering and our times of trouble, and He redeems that and forgives us and leads us back to Him. And I think that both are very important for the youth to hear. I think it's very important for them to learn how to live a holy life outside of church, how they deal with their families, how they behave at school, how they live their daily lives on the computer. And I also think it's very important because when I was in youth group, I stumbled a lot and I made many mistakes, and it's really important for them to learn that God is a God of grace and that He restores them. And so these are some of the major topics that they will be talking about. Can you talk and then about worship team too? Who they are? Yeah, and so the worship will be led by a team from Unegyo, and Pastor Joey Yim, he's the EM pastor at Une, and some of his teammates. But also, the praise team is made up of people from different churches and ministries. I think someone from Promise New Dream is helping, and so that's also a network of different people from different churches. And so it's actually pretty amazing that many churches are represented to worship together, even in the praise team. Yeah, worship, and how many church youth group get together? How many churches are involved in worship team? And the worship team. I mean, Let's yeah. see, five. 5 church? In just the worship team. 찬양팀만 말씀하시는 거예요? 네. 네. 한 5교회 정도. 5 church. About 5 churches. Yeah. 네, 그 말씀 감사하고요. 지금 그 내용을 제가 완벽하게 지금 못 알아들었어요. 그러니까 죄송한데 이거 끝나고 한 1에서 2 패러그래프만 정도 한글로 우리 총장님께서 주시면 보도자료로 좀 도움이 되겠습니다. 한 가지 여쭙겠습니다. 그 지금 어차피 온라인으로 중계가 될 수밖에 없는 상황이고, 그럼 온라인 예배는 그 오프라인과는 그 다른 특성을 가지고 있어요. 어떤 특성을 가지고 있냐면, 이제 조금 전에 그 어느 기자님께서 말씀하시기를 지난번에 있었던 그 성인 할렐루야들 5,000명, 6,000명 접속했다. 물론 접속한 숫자 중요합니다. 그러나 실은 더 중요한 것은 접속한 사람들이 얼마나 머물러 있느냐입니다. 보통 주일 예배가 진행되는 시간이 1시간에서 1시간 10분 정도 교회마다 차이는 있지만, 그런데 제가 조사해본 바로는 그 사람들이 평균적으로 접속해 있는 시간이 8분 약 15초 정도밖에 안 됩니다. 그러면
접속자 수에는 포함이 되어 있지만 8분 15초 정도 머물러 있으면서 무슨 예배를 드리겠습니까? 그냥 들어왔다 나가는 거죠. 그래서 저는 이번 청소년 할렐루야 대회가 줌이나 유튜브로 접속해 오는 사람들을 나가지 않고 붙들고 있어서 같이 그 예배를 끝까지 드릴 수 있도록 하기 위한 어떤 그 방법이나 노력들이 좀 준비가 되어 있는지 좀 알고 싶습니다. 누구든지 유튜브 방송을 하면 그 뷰 접속한 숫자에 민감해지죠. 근데 솔직한 말씀드리면 저희는 솔직히 거기에 민감하지가 않아요. 몇 명이 접속할까? 아까 어느 분이 물었을 때 5, 6천 명이 접속했는데 얼마가 접속할 예상 인원, 접속 그 가능성이 뭐냐고 그러시는데 솔직히 답이 없습니다. 네, 거기에 저희가 몰두하는 것이 아니라 제가 저희 AYC 웹사이트 들어가시면 제가 AYC 소개 영상 그 영상이 있어요. 한 4분짜리인데 그게 무슨 말씀을 드렸냐면 우리 유살렐루야를 통해서 사역자들이 나오잖아요. 교회에서 학생들을 돌보는 교사들이 나오고 큰 교회든 작은 교회든 또 그 유살렐루야를 통해서 전도사, 신학교를 가고 목사가 되고 이런 사람들이 있어. 그래서 정말 그 좋은 질문이시고 그것도 저희가 지루하지 않게 이걸 끌어나가야 된다는 말씀인 것 같아요. 그렇죠? 그러니까 그러기 위해서 저희가 줌 접속을 하는 거죠. 그러니까 일방적으로 우리가 영상을 하면서 봐라 이게 아니고요. 줌에 관하여서 줌을 접속하는 학생들이 누구인지를 영상에서 얘기하거든요. 그 이름을 부르는 때 아이들이 나한테 관심을 갖고 있다라는 이야기를 하는 거죠. 그리고 줌에 보면 이름들이 다 나오잖아요. 그래서 오늘 지금 이 시간에 누구 들어왔는데 이런 얘기를 할 때마다 아이들로 하여금 더 오래 남을 수 있는 하나의 방법이라 생각하거든요. 그거는 충분히 우리 사역자들이 지금 제대로 질문을 못 받아서 제가 지금 답을 하고 있는데요. 그렇게 해서라도 계속 끌고 나갈 거라고 저는 생각하고요. 전 이제 그런 생각도 했어요. 저쪽 우리 교회 화면들에다가 줌에 접속한 아이들을 좀 올리려고 해요. 아니면 이 뒤에다 올려서라도 그 아이들의 얼굴이 비춰질 수 있는 방안들을 좀 생각 중에 있는데 얼마나 그게 기술적으로 될지는 모르겠지만 많은 접속된 사람들의 얼굴을 다 볼 수 없지만 어쨌든 말씀 좋은 지적인 것 같아요. 지루하지 않도록. 솔직히 이제 지난주에 있었던 할렐루야도 다른 때보다 길었던 예배예요. 이걸로 봐야 하는 예배이기 때문에 1시간 이상 넘어가는 줌 미팅은 힘들다고 하잖아요. 퍼티기가 온다고 해서. 그래서 어떻게 하면 이것을 줄일 수 있을까? 그걸 우리 사역자들이 충분히 진행하면서 그들의 어떤 관심사를 끌어낼 수 있다고 생각하고 다시 말씀드리지만 많이 접속하면 좋겠죠. 또 그러나 거기에 우리가 어떤 고를 만들어 놓지는 않았습니다. 요 안에 들어올 수 있는 인원은 30명인가요? 학생들만 30명 제가 제한시켜요. 왜냐면 저희 교회가 여기 솔직히 55명 이상 넘어가면 안 됩니다. 예. 그 미리 선착순을 접수받나요? 예, 미리 받았어요. 이미 다 찼어요. 네, 찼습니다. 다시 그 질문에 대해서 저 답변해드리고 싶을 때 사실 우리가 코로나 전에 예배 인원수를 중요하게 생각했잖아요. 텐던스라고 하죠. 그걸 data로 하고 그래서 매주 우리가 몇 명 들어왔는지. 근데 사실은 150명 여기 앉아있다고 해도 150명 중에서 8분 15초 동안 정말 인게이지 하고 있나 그 질문을 드리고 싶어요. 특히 젊은 친구들의 data는 여기 앉아있는 숫자로 we don't 평균 that way. Because you can be in the room, but your mind doesn't have to be in the room. Because they're all on their phone anyway. So I think that's something we need to think about as a church and as we move forward. Okay, what does it mean anyway? 그럼 그 8분 동안 how can we engage them? I think that's what we need to start thinking about. Yeah. 그건 좋은 지적이에요. But it was really great. 너무 좋은. 왜냐면 들어왔다가 그냥 그것도 접속으로 치니까. So that doesn't count. 뷰가 그냥 한 번 진짜 30초 동안 있어도 바로 나가도 뷰로 나오니까 it's not really data.
그러면 여기 수용 인원이 30명이고 다른 스태프들은 한 몇 명 정도 보시죠? 전체 인원. 40명이 스태프고요. 학생들이 it's not 30. 계속 30 얘기하는데요. It's about 20, 15 to 20. Yeah. 그럼 토탈 네, about total 65 정도. 여기 이 인원 여기 성전에 있을 수 있는 인원수는 55명이고요. 그래서 펠로시프를 열 거예요. 네. 그래서 여러분이 그날 오시는 분들은 미리 연락을 주셔야 돼요. 그래서 그 인원을 넘지 않도록 네, 그걸 지켜야 되니까요. 예. 우리 유스 그룹이 두 개의 메인 스트립이 있죠. KM하고 EM하고요. 그래서 지금 진행이 대부분 영어로 나가지 않나 싶은데요. 부모님들하고도 같이 겟투게더를 하려면은 어떤 그 랭귀지에 대한 컨바인딩을 할 수가 있어야 되는 그 랭귀지 트랜슬레이션이나 어떤 무슨 리커버링 할 수 있는 방법이 있나요? 없습니다. 없어요? 그러면 전부 영어로만 진행합니까? 뉴스칼레지는 항상 영어로 다 해놨습니다. 네. 한국말로 트랜스레이트 한 적 없습니다. 네. 그리고 저희가 지금 올해 처음으로 이게 시작하는 것 때문에 많은 시행착오가 있을 거라는 그런 생각도 해요. 그런데 이번을 통해 가지고 저희들이 또 이발레이션을 또 하고 또 업데이트를 해야 될 것이 있다면은 또 저희들이 있어서 다음 연도에 저희가 또 그것을 또 추가할 수 있도록 좀 저희가 또 노력 한번 해보겠습니다. 예, 뭐 다른 질문 없으면 어른들 대회에서 참 감동을 받은 그런 순간이 있었는데 양민석 회장님이 팬데믹 가운데 교회들의 지원을 얘기하면서 개미군단 70교회라고 얘기한 게 그러니까 사정이 좋지 않지만 조금씩 이렇게 70교회가 참가했다는 얘기 듣고 굉장히 감동을 받았는데 그리고 아무래도 지금 올해 치러지는 대회는 예년보다 예산은 안 들어갈 것 같지만 그래도 청소년 대회에 충분히 예산이 들어갔더라고요. 근데 이 어려운 환경 속에서 펀드레이징 이런 건 어떻게 되고 있는지 특별히 교협이 지금 청소년센터에 교협 산하 청소년센터인데 뉴욕 교협이 청소년센터에게 어떻게 얼마를 지원하기로 했는지 이런 거 좀 얘기 좀 할 수 있으세요? 예, 잘 됐네요. 좋은 질문 해주셨는데 좀 다 아셔야 될 것 같아요. 청소년 센터가 교협 산하에 있지만 청소년 센터로 교협에서 후원금을 주시는 건요. 할렐루야 집회를 위해서 후원금입니다. 1년에 딱 한 번. 그게 원래 책정된 것이 15,000불이죠. 그런데 15,000불을 받아본 적이 거의 없죠. 올해도 상황이 안 좋다 보니까 저희가 5,000불 받았어요, 후원금. 근데 저희들 5,000불 받았고 프라모스 교회에서 야외에서 하려다가 저희 교회로 이 생방송을 제대로 할 수 있는 뭐 다른 데도 하겠지만 급하게 그냥 저희 교회로 결정이 된 것도 프라모스에서 야외에서 하려고 그러니까 이 생방송 하시는 장비들이 들어와야 돼. 그게 4,600불이에요. 4,600불이면은 지금 LYC에서 늘 항상 모자란 거를 메꿔 왔거든요. 지금까지 매해 그래 왔어요. 그런데 청소년 집회를 하기 위해서는 기본으로 들어가는 예산이 있어요. 올해도요. 이것을 교회로 안으로 들어와서 8,000불이에요. 지금 예산이. 이건 뭐 비대면임에도 불구하고 그러니까 만약에 프라모스에서 했으면은 저희가 12,600불을 해야 되는데 이게 그렇다고 학생들을 많이 부르시는 것도 아니고 이 제한이 되어 있는 건데 그렇게 돈을 쓸 필요가 있는가? 그거에 대해서 누가 뭐 후원을 주는 분도 없고요. 그런 의미에서 우리 언론에 계신 분들이 우리 청소년센터는 이사진과 후원교회를 통해서 청소년 사역이 되고 있어요. 우리 사무총장님 나가는 테이며 우리 스쿨 미니스트리나 EM 넷워크 다 거기서 들어오는 걸 하기 때문에 너무너무 빡빡해요.
그러니까 거기서 후원이 들어와 이번에도 그렇게 주셔서 감사히 받고 추진을 하고 있고요. 그 외에도 이제 뭐 여기저기 조그만 뭐 교회나 개인이 후원해 주셔서 그렇게 치러왔고 올해도 겨우 아마 이제 그 예산에 겨우 맞춰서 가고 있거든요. 그래서 이 AYC가 그냥 교협이 다 책임지고 있지 않아요. 제가 대표고 이사회가 따로 있고 이사장님이 계시고 그러니까 저희 1년 예산이 많지는 않지만 더 풍부할수록 청소년 사역이 더 활발해질 수 있는데 이게 제한적인 어떤 경적으로 있는 거죠. 지금도 8,000불 듭니다. 그럼 어쨌든 기사 쓸 때 그 후원 그러니까 말하자면 청소년들이 다음 세대를 이끌어갈 주역이 되니까. 그러니까 청소년 할렐루야를 위한 후원금보다 더 중요한 건요. every month 매달 후원해 줄 수 있는 분들이 필요한 거예요. 거기에 개미분단이 필요한 거죠. 제가 또 한 가지 말씀드릴까요? 큰 교회가요. 그러니까 10년 전에 우리 여기 큰 교회들 뉴욕에 있는 큰 교회 몇 교회들이 담임 목사님이 바뀌면서요 후원금 다 끊어졌습니다. 그 전에 1세 목사님, 나이 드신 목사님들은요 청소년들을 위해서 그래도 꼬박꼬박 후원금을 주셨어요. 청소년센터에 5,000불, 10,000불. 근데 그분들이 다 은퇴하고 나서는요 1불도 들어온 적이 없어요. 제가 얘기 안 해도 아시잖아요. 큰 교회들. 이게 왜 말이 되냐고요. 그러면서 자기 교회 교육, 자기 이거 사역을 청소년 얘기하는데 그래서 다 거짓말 하지 말라는 얘기예요. 그런 말 하지 말라고. 지금 제가 뉴욕에서 산 지가 39년째입니다. 제가 13살부터 뉴욕에 살았어요. 제가 고등학교 때 청소년 할렐루야 갔었고, 제가 청소년 할렐루야 강사도 했고, 청소년 할렐루야 찬양인도도 했고, 제가 청소년 할렐루야 이 집회를 위해서 준비 디렉터도 오랫동안 해왔는데요. 바뀐 게 없어요. 죄송하지만. 이것도 써주세요. 영모도 좋으니까. 바뀐 게 없어요. 무슨 다음 세대, 내 교회가 아니면 신경 안 쓰는 게 오늘날의 교회예요. 이게 바뀌지 않으면 미래가 없어요. 한번 어제와 지난주에 왔던 그분에 대해서 감동을 받아서 그 마음을 가지고 선교비 내라는 거예요. 청소년을 위해서. 마음만 있으면 뭐합니까? 감동은 받을 수 있어요. 그게 현실로 나타나야죠. 왜? 이건 너무 시급한 일이에요. 제가 이런 예언할까요? 5년, 10년 안에 한인 민인교회 미래가 없어요. 미래가 없어요. 다음 세대가 없는 교회는 미래가 없어요. 끝이란 얘기입니다. 그리고 그냥 넘어갈 겁니다. 그러나 그 지금 담임 목사님 은퇴하고 난 후에는요, 그 교회가 계속 있을 건가? 그것까지 심각한 생각을 하지 않으면 안 되는 거라는 거죠. 그러니까 이런 기간을 통하여 청소년들이 살고 그들이 사역자가 되고 그들이 교회로 돌아가면 그 교회는 희망이 있는 거예요. 근데 지금 그게 안 되고 있어요. 사이클이 안 돌아가고 있어요. 우리 사역자들이 뭐라는지 아세요? 매해마다 목사님 오늘도 어느 교회 이임 사역자, 성소 사역자 그만둔대요. 그게 1, 2년 있다가 다 떠나요. 뉴욕을 떠납니다. 함께 사역을 하다가요. 자기 교회에서 이게 힘드니까 떠나야 다 떠나. 이게 2세 교역자의 책임이라고 말할 수 없어요. 이제는. 제가 50인데 50 넘었는데 이미 1.5세로 여기 30대인데 말이에요. 이들이 여기서 한 번쯤 점프를 할 수 있는 기회가 없으면요. 그러면 저도 이제 모르겠어요. 진짜 앞으로 되는 데만 되고요. 아닌 데는 지금 근데 그게 아닌데 어쨌든 살려야 되잖아요. 그거를 위해서 발버둥 치고 있는데 각 교회에서 청소년들이 선교지라는 거예요. 3.5%인가 5% 미만일 경우에 그저 복음을 접하지 않은 데가 미종족이라고 했어요. 선교학에서. 우리 청소년들이 한국도 그렇고 미국도 그렇고 그 퍼센티지가 안 되는 데는 선교 대상이라는 거예요. 근데 이거 너무 그 선교의 패러다임이 바뀌어야 된다는 거죠. 그러니까 제가 또
이런 얘기만 나오면 제가 열문이 터지는데 아니 저는 우리가 지금까지 청소년 때 제가 청소년 사역을 하면서 그런 얘기를 얼마나 많이 했어요. 다음 세대 살려야 된다고. 그래서 야 이게 강사의 힘이구나. 할렐루야 한번 올라와서 강사 그런 얘기 다 감동하네. 그건 우리가 늘 해왔던 얘기인데 말이죠. 그러니까 너무 안타까운 거예요. 이렇게밖에 안 되나? 그만해야지. 제가 조금만 좀 애드하면은 저한테도 연락이 굉장히 많이 와요. 목사님들한테요. 사역자를 구해달라고. 근데 저는 오히려 다시 좀 여쭈보고 싶은 게 지금 부흥 집회하는 교회들이 상당히 많이 줄었어요. 그리고 이렇게 같이 모여서 연합 집회할 수 있는 자리가 굉장히 줄었다는 말이고, 이런 것들이 줄므로 인해 가지고 학생들이 은혜 받을 수 있는 자리가 굉장히 줄어들게 된다는 거예요. 그러면 어쨌든 은혜 받는 자리가 좀 많아지게 되면 학생들은 은혜를 받고 하나님 앞에 콜링도 받고 그러면서 신학교도 가는데, 지금 신학교의 학생들 숫자가 점점 줄어들고 있다는 그런 현실이고요. 아까 황 목사님 말씀을 하셨지만 여기 있는 사역자들이 저희 뉴욕에서 좀 돌았으면 좋겠는데 아웃 오브 스테이트를 해버리니까 저희도 할 수 있는 방법도 없고, 이런 것들은 참 저희들이 다시 한번 생각해 봐야 되는 거고, 그들을 어떻게 다시 우리가 안으로 끌고 우리가 같이 함께 갈 수 있는지에 대한 그런 고민도 해야 되지 않나 라는 그런 생각을 해봅니다. 한 가지 얘기할게요. 이민교회 문제예요 지금요. 제가 담임을 한 것도 2세들 때문에 담임을 했다고 처음부터 제가 언론에 얘기를 제가 했고요. 제가 11년째 지금 담임인데, 자, 제가 50대 초반이에요. 그러면 40대, 30대, 20대 이렇게 우리가 사역자들을 분리하잖아요. 연령대로. 제가 아까 이 30대에서 뭔가 점프가 있지 않으면 그 다음엔 정말 더 희박하다는 얘기가 그 의미예요. 10년에 한 번씩 사이클이 돌아서 은혜를 받고 사역하겠다고 신학교 가는 학생들이 나오잖아요. 근데 이 친구들 밑으로 20대는요 없어요. 너무너무 없어요. 그전에는 그래도 10년 차이로 나왔습니다. 이 친구들이 이제 마지막에 30대. 예? 그러니까 20대 여기서 은혜를 받고 이 아이들이 도전해서 이 아이들이 부흥을 해서 이 아이들이 그 다음에 이제 신학교를 들어가야 되는데, 그 신학교 가겠다는 사람이 과거에 비해서 너무 낮은 거예요. 그러니까 신학교가 문 닫는다고 얘기하잖아요. 이게 우리 이민교회에 영향을 안 미친다고요? 점점 시간을 가면 갈수록 이 친구들이 지금 마지막 프론라인이 될 수 있어요. 이게 여기서 한번 점프가 되지 못하면, 그래서 제가 그 말을 말씀드리는 거예요. 너무 힘들어진다고. 감사합니다. 아멘. 한번 하시죠. 네. 저희 끝나고 나서 그 도시락을 좀 준비를 했습니다. 죄송합니다. 저희가 이렇게 교통비를 좀 준비했으면 좋겠는데 그건 안 되고, 그래서 그냥 식사는 꼭 챙겨드려야 될 것 같아서 맛있는 걸로 저희가 준비를 했으니까요. 하나씩 꼭 가져가셔야 되고 챙겨셔야 드셔도 되고요. 전도사님 성함 좀 말씀해 주세요. 사진사 앤드류 리, 그다음에 이등열 전도사. 앤드류 리. 세뮤얼 리. 네. 세뮤얼 리. 한국 이름도 길어요. 한국 이름 뭐야? 나 모르는데. 이준성. 준성. 아니 저는 학부모로서 그 감동을 많이 받았는데요. 진짜 이 애들한테 복음 전하기가 참 쉽지가 않아서 저도 고민 중에 있는데 여기를 보내야 되겠네요. 저 사진 촬영 하나만 하겠습니다. 네. 끼워야 되죠? 네, 끼고 하죠 뭐. 끼시는 게 더 네. 좋으세요. 끼고. 교회 요즘 말이 많은데 안 꼈다고. 먼저 찍으셔야 돼. 저 뒤에 찍으실 거예요. 네네. 저는 좀 앞에 찍을게요. 네. 순서가 없어요. 순서가 안 돼. 자기가 뭐 잘 써주시더라고 믿고, 이게
저희 청소년 할렐루야도 그렇지만 정말 전반적으로 우리 교계나 우리 사회가 꼭 이걸 도와주셔야 될 것 같아서 말씀드렸어요. 근데 이렇게 충격적인 기자회견 처음인 것 같아요. 제가 이제 좀 나이가 되다 보니까 이런 게 없는 것 같아요. 아 저희 뉴스인데 일어나서 화이팅 한번 할까요? 오, 그거 좋네. 화이팅. 자, 화이팅! 하나, 둘, 셋. 아니 나 이렇게 목소리가. 죄송합니다. 네. 잠깐만요. 자, 한 번만 더 힘차게 해주시면. 자, 화이팅! 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 렛츠고! 좋아.